Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are going to discuss the update today. Before we get to that, inshallah, the number to call today if you are querying about anything relating to finance, relating to the COVID situation, do give us a call 0203 5151 764. We're also available on Facebook, facebook.com/TV1UK. And you can also get us directly on the TV1 website, which is tv1uk.tv. I do have my co-host with me, Arif Bhai. I'm going to bring him in 1 second. Just before that, I want to discuss the latest updates. So we are going to be going from national lockdown to back to the tier system, which means some businesses are going to be allowed to open again. So we will discuss that shortly, inshallah. Again, the number to call is 0203 5151 764. If you have any questions relating to furlough, relating to self-employment grant, if you have any questions relating to the bounce back loan, any situations that you're in, please do get in touch and let us know how you are dealing with things. And if you need any advice, please do ask us. Like always, we do give advice based on what you give us, what the information you give us. So please don't take the advice completely from us. Do seek further legal advice if you're basing a decision that is going to be substantially impactful to you. So please do bear that in mind, inshallah. The number again is 0203 5151 764. Arif Bhai, assalamu alaikum. Walaikum How are salam. you doing? You okay? Alhamdulillah. Good. আল্লাহর অশেষ শুকর যে আল্লাহ কোভিড পরিস্থিতির ভিতরেও আমাদেরকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। Alhamdulillah. Alhamdulillah. The update today. So to be honest with you, I mean from what I've seen, it hasn't financially, from the financial point of view, there hasn't been any major news or updates. Everything that not since 5th of November. Not since 5th of November, 5th exactly. of November Yes. was the last update. There will be another update from the Prime Minister, as they have said, on Thursday, I believe, where there'll be some more relevance maybe to the winter plan for any financial plans that they have. For at the moment, we know that the furlough is continuing up to March. So the old scheme, the old furlough scheme, is going to continue up to March, which is 80% for the employees. And also the bounce back loan is going to continue, I think, up to... furlough scheme will continue up to March, but whether that's going to remain as 80% up to March is still up to their discretion, isn't it? That is not confirmed. Not confirmed. Whether they're going to change that percentage share. They might go back to what they did in August, in September, I think, when they reduced it to 70%, then 60%. I think that might be reviewed after 3 months. Potentially, that could be the case. So anybody that's going through the furlough scheme, that is on the furlough scheme, please do get in touch. Not just necessarily about how your employers, are they paying you this and that. That's obviously very important, but also the uncertainty that we have at the moment. How are you planning for these things? Obviously, if we know that if there's no income coming in, then we reduce our expenses. So there's a domino effect to the economy. So please do get in touch. Let us know how you're doing. If there was plans that you had in the last kind of 8 months, those plans have obviously had to change due to the uncertainty. So if you have anything to discuss generally, do get in touch with us. 0203 5151 764, the number to call. So also the self-employment grant. So the self-employment grant will be available at the end of this month for those that are self-employed. But have you heard? Is anyone of your clients have received that text from HMRC yet? Not yet. No.
Not yet. So I think everyone's still waiting on that. I do believe there was a mention, because there's a lot of information out there available, I do believe it was mentioned that from the 23rd of November, people will start getting the messages and the emails. Yes, that was the plan. That was our understanding that it's going to be sometime this week. Sometime this week, yeah. The people will start receiving the text or email. Right. From, and I believe it will be the similar process of how they applied for the last two grants. Yes. They'll log in with their details. They need to log in with their details, with the their government gateway ID. That's right. And then apply from there. Apply from there directly. Okay. So those of you that are self-employed, if you haven't previously received the grant, do try to apply this time, in case maybe there was some problems before and you didn't receive it. You might still be eligible for it to receive it this time. If you did try last time and there was you were not eligible for it, it's most likely that you will not be eligible this time as well, because the criteria are very similar, very same. So because of that, even then, I urge the viewers, as a member of the public, that please do try, just in case that there has been some errors before and you do get some grants this time. The criteria of receiving the grant, I believe, is 3 months. You will get the 3 months grant based on 80% of your 2018-19 tax return. Yes, if that's straightforward, that can be taken from 18-19 tax return. It will be. Otherwise, it will be 3 years average. Last three tax year average income. Okay. Let's take a call, inshallah. We've got some callers on the line, so let's take some calls and answer queries to the viewers, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum bhai. Hello, assalamu alaikum. আচ্ছা আমি থেকে স্টেপে দিয়ে ফোন করছি একটা জিনিস আমার অ্যাকাউন্টের সামনে বুঝতে পারছি জি আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম হল বনানো তো আমরা আপনার ফার্লোটা বন্ধ হচ্ছে 30th অক্টোবর এর 2 দিন মানে আমরা তো রিটার্ন এসে দিলেইছে দেওয়ার পরে আবার গভর্নমেন্টে কইছে যে আমরা এটারে রিনিউ করছি যে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিসেম্বরে আবার হচ্ছে মার্চ পর্যন্ত কিন্তু এই যে 2 দিন লাগি গ্যাপ লাগি আমরা কোম্পানি আমরা রিটার্ন এসে দিলেইছে এরপরে আর আমরা ফার্লো দিচ্ছে না এখন যে আমরা ফার্লো দিল না আমরা প্রায় 1000 খানেক মানুষ এই কোম্পানিতে আমরা তো এখন সাফার আমরা ইয়াতে ক্লেম করলাম হাউজিং তারা কয় যেটা বেনিফিটও তারা কয় তুমি যেগুলা পাইছো রিটার্ন এসে ওগুলা খাও তার বাদে আবার আইও এখন আমরা তো বিরাট লস হইলো এখন এটা গভর্নমেন্টের যে এই যে ভুল সিদ্ধান্ত লাগে বর্তমান যে অর্থমন্ত্রী সোনাক সাবর এটা ভুল সিদ্ধান্ত লাগে আমরা যে সাফারে রইলাম অনেক মানুষ সাফারে রয়েছে এই কোম্পানি না আরো একটা কোম্পানি ইংলিশ মানুষও এই কোম্পানি ইংলিশ মানুষও কাম করতো তো এটার লাগে কোনো মানে কিছু করা যাইবনি বা কোনো সুযোগ সুবিধা নেওয়া যাইবনি বা কোনো কিছু আপনারা করতে পারবেন বা কোনো পথ আমরা পেয়ে দিতে পারবেন ওটা লেগে করছি আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার প্রশ্ন লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা আসলে এটা তো আপনার something to discuss actually Arif bhai I think more than a question but he has proposed some sort of a discussion actually this is a very big situation and I think from the point of view as an accountant there isn't much for us to be able to do but then we can potentially urge the members of the parliament to discuss this at some point because the point is actually is up to the employer discretion. Correct, yes. আপনাকে যে এমপ্লয়ি যারা এমপ্লয় করেছে এটা সেই এমপ্লয়ারের সেই প্রতিষ্ঠানের ডিসিশনের উপরে এটা নির্ভর করে এখন তারা যদি মনে করে যে না তারা আর তাদের আর এই মনে করেন 1000 লোক তাদের আগে কাজ করত এখন আর সেই কাজ অ্যাভেলেবল থাকবে না বা ওই কোম্পানিতে আর সেই কাজের দরকার হবে না তখন তারা এই 1000 এমপ্লয়ি যদি তারা রাখে এন্ড গভর্নমেন্টের ফার্লো স্কিম হয়তো আপনার
এই মার্চ পর্যন্ত থাকবে বা হয়তো 2 মাস বা 6 মাসের জন্য থাকবে, কিন্তু এরপরে যদি আপনাদের যদি আবার রাখতে হয়, তাহলে যেহেতু আপনার একবার রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট তারা সেটেল করে দিয়েছে, ওই তারিখ পর্যন্ত হিসাব করে আপনাদের রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট ফাইনাল করে P45 তারা দিয়ে দিয়েছে। অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ার তাদের লিগ্যাল অব্লিগেশন যেটা ছিল আপনাদের প্রতি, এমপ্লয়ীদের প্রতি, দ্যাটস ইজ অলরেডি ডান। দে ফুলফিল দেয়ার অব্লিগেশন। সুতরাং তাদেরকে আর আইনত তাদেরকে আপনার এমপ্লয়ারকে কিছু দায়ী করা যাবে না। আর আপনি যেটা বলেছেন যে এটা গভর্নমেন্টের ইট ওয়াজ রং ডিসিশন, যে ফার্লো কন্টিনিউ করলো না কেন, মাঝে দিয়ে আবার ব্রেক করে, দ্যাট কজ ইউর রিডান্ডেন্সি। বাট এখানে আপনার আর্গুমেন্ট থেকে যায় যে আসলে যদি গভর্নমেন্ট কন্টিনিউ করতো ফার্লো পেমেন্ট, তাহলে আপনাদের এমপ্লয়ারের ডিসিশন কি হতো, এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানির ডিসিশনের উপর। এখন গভর্নমেন্ট যখন স্কিম ওপেন করেছে তখন প্রথম থেকেই বলা হয়েছে যে এটা দে উইল কন্টিনিউয়াসলি অ্যাসেস দ্য সার্কামস্টান্সেস। তারা সার্কামস্টান্সেস, পরিস্থিতি কি হয়, কারণ এই ভাইরাসে কোভিডের পরিস্থিতি কি থাকবে এটা কেউ আগে বলতে পারবে না, যে নেক্সট মান্থে আপনার আর রেট সমান থাকবে কিনা, ভাইরাস এমনভাবে স্প্রেড হবে কিনা, বা এর চেয়ে বেশি স্প্রেড করবে কিনা, এগুলো ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, এটা আগে বলা সম্ভব না। সো গভর্নমেন্টের এই জন্য পলিসি যেটা, যে যখন যে পরিস্থিতি থাকবে সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিজনেসকে সাপোর্ট দেওয়া হবে। সো ফার্স্ট লকডাউনের পরে যখন আমরা দেখেছি যে না, পরিস্থিতি কন্ট্রোলে চলে আসছে, মর্টালিটি রেট কমে গিয়েছে, প্লাস আপনার ইনফেকশন রেট কমে গিয়েছে, তখন গভর্নমেন্ট ফার্লোর ডিফারেন্ট ডিসিশন নিয়েছে। তারা জব রিটেনশন স্কিম থেকে জব সাপোর্ট স্কিমে চলে আসছিল। তো এখন এটা কি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না রাইট সিদ্ধান্ত ছিল, ইজ আপ টু দ্য পলিটিশিয়ানস, ইজ নট to ask the accountants to decide. The politicians will decide whether that was right or wrong. But it is true. I mean, the situation is, and one of the ministers in the House of Parliament, they were discussing this as well, where there is about 3 million self-employed people. Now, this is not related to the furlough scheme, but there's about 3 million self-employed individuals in the UK that have been heavily affected and have not been able to receive any grants. And there are certain situations, for example, if your self-employed income is lower than any other income, for example, maybe rental income, then you don't receive any self-employment grant. So those people that are self-employed, working maybe part-time and receiving rental income, maybe the rental income has also stopped, so and they're not able to work during self-employment in their self-employment jobs. Those are literally stuck. They are stuck without an income. There are many issues like company directors. Yeah, when your staff could go on furlough, but as a company director, probably you will be the last person to leave your employment. Yes. And go for furlough. Yes. But when the business was affected, there was not enough money for company director to take the salary. Still he couldn't go to the furlough scheme. Yes, exactly. So এরকম অনেক কোম্পানি ডাইরেক্টর আছে যারা এফেক্টেড হয়েছে, এবং অনেকের পরিস্থিতি এরকম আছে, যেমন যখন ফার্স্ট গ্রান্ট দেওয়া হলো 15,000 এর নিচে গ্রান্ট আপনার রেটস, বিজনেস রেটস, এটা করা হয়েছে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার বিজনেস রেট 16,000 ছিল, 17,000 ছিল, they were completely stuck without they any were income. That's right. So, but Chancellor made it clear that he couldn't save all the businesses, but he will try to save as much as possible. That's what he said. Yes. Let's take another caller, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, caller. I think the caller has been dropped. So, ladies and gentlemen, the number to call is 0203 5151 764. Please do get in touch if you have any questions, queries. So, going back to this then, Arif bhai, again, there are discussions in place
to find some support for these 3 million that have been affected that have not received any type of grants. I think they might come out we're waiting with some sort for of something. last time এটাও predict করা হয়েছিল যে they will address the issue of company directors, small company directors, and they will give them some sort of support, but you know, it didn't materialize. এটা হয় নাই. I mean, what I urge is, I don't get into politics. It's not my forte at all. But I do urge that, you know, those of us that are in the House of Parliament, those that have a say, please do, you know, try your best to seek some sort of support for these people that have been affected. You know, there is about 3 million people. It's a lot of people. You know, and essentially, like you said, right, these are small businessmen, directors that are running their business. Sometimes they are the ones that are employing these people. So as an employer, like the brother that called earlier, as an employer, you know, he had to make this decision to make these people redundant. Maybe, you know, a few hundred people. It's not a small, in big businesses, it's not 1,000, is it? 1,000 people, yeah. So for that reason, you know, it's essential that the government then supports those businessmen. Let's take another call. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি ক্যামডেন টাউন থেকে, লন্ডনের ক্যামডেন টাউন। ক্যামডেন থাক, জি জি। আপনার প্রশ্ন হোক ভাইয়া। প্রশ্ন করার আগে আপনাকে থ্যাংক ইউ দিই, এই জন্য আপনারা দুজনে খুব মানে হেল্পফুল একটা প্রোগ্রাম করেন সবসময়। আমি সবসময় দেখি আপনাদের প্রোগ্রাম দেখি আর কি, এই জন্য জাযাকুমুল্লাহ খাইর আর কি। থ্যাংক ইউ, বারাকাল্লাহু ফিক। আচ্ছা, ওই যে ইন্টারাকশন লোন, ইন্টারাকশন না, ওই যে বাউন্স ব্যাক লোন যেটা আর কি, বুঝছেন, যেটা গভর্নমেন্ট নতুন করে আবার করছে আর কি, ওপেন সেটা। এখন ওটা আমি ব্যাংকে ফোন করছি, আর আমাকে বললো যে টার্ন ওভার যেটা আমি আগে সেট করছি ওটা তো আমি লো টার্ন ওভার দিছি আর কি, ওটা দিছি 2018 মনে করেন ব্যাক টার্ন ওভার। এখন ব্যাংকে বলতেছি আমি তো এটা ওল্ড টার্ন ওভার দিছি, আমি তো নতুন টার্ন ওভার দিই নাই, হোয়াট এভার ইট ইজ, তোমার যেটা সেট আপ করা আছে ওটার উপরে আমরা তোমাকে টপ আপ করবো। নতুন করে আমরা এই ফিগার, মানে যে টার্ন ওভার যে ফিগার আছে ওটা চেঞ্জ করতে মানে তারা চাইতেছে না আর কি। এখন এই ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, মানে আমি যদি টপ আপ করতে চাই, আমাকে অনলি লিমিটেড অ্যামাউন্ট আছে আমার ওই টপ আপ করলে আর কি, কিন্তু আমি লোন ওটা টপ আপ করলে অলমোস্ট 20,000। সো আপনি অলরেডি বাউন্স ব্যাক লোন প্রথম নিয়েছেন নাকি? জি জি জি, ওকে ওকে। আমার মনে হয় ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোয়েশ্চন। হিজ চয়েস ইজ ভেরি লিমিটেড, কারণ যেহেতু আপনি অলরেডি 2018-19 এর টার্নওভারের উপরে ডিপেন্ড করে বাউন্স ব্যাক লোন দেওয়া হয়। সো আপনি 18-19 আপনার যে টার্নওভার ছিল তার 25% আপনি লোন পাবেন, ম্যাক্সিমাম 25%। এখন আপনি যদি অলরেডি বাউন্স ব্যাক লোনে অ্যাপ্লাই করেন এবং আপনি অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন যে আপনার টার্নওভার এইটা ছিল 2018-19-এ, দ্যাট ওয়াজ ইউর টার্নওভার, এখন আপনি ম্যাক্সিমাম লিমিট হলো 25% অফ দ্যাট টার্নওভার। আপনি যেটুকু নিয়েছেন তা থেকে যেটুকু বাকি আছে 25% হতে আপনি শুধু ওইটুক টপ আপ এখন নিতে পারবেন। আপনার ওই স্টেটমেন্ট, টার্নওভারের স্টেটমেন্ট এখন আর চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি। হোপ দ্যাট আনসার দ্য কোশ্চেন। Thank you very much, Bhaiya. Thank you for the call. Let's take one more call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji bhaiya, apne koi থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? জি ভাইয়া, আমি মিশাল থেকে মাত্রাম। ওকে ভাইয়া, জি আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। জি, আমার প্রশ্ন, আমি হলো সেলফ এমপ্লয়ার, আমি মিনিমাম ড্রাইভার। জি জি, আমি আর কোনো দুইটা লাস্ট পেমেন্ট পাইছি আমি, ওই জন্য গভর্নমেন্টের হেল্পর ওইটা, আর কোনো পেমেন্ট পাইবো সামনে দিয়ে? ওকে ওকে ভাইয়া, আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? না, আর কোনো প্রশ্ন নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর কল অ্যান্ড ইয়োর কোয়েশ্চেন। আপনি দেখতে থাকবা, আমরা ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব ইনশাল্লাহ। Yeah, I think that's straightforward. Yeah. So what we started with, আমরা যে যেটা আগে শুরু থেকে কইরাম আজকে, যে the government grant for self-employed individuals, it is available. এটা হইব ও মাসের এন্ডে দি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবা। তারা একটা দিছে, ওয়েবসাইটে আপডেট দিছে যে 23rd নভেম্বরের পরে আপনি টেক্সট মেসেজ অথবা ইমেল একটা পাইবা যে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা।
ওটার পরে আপনি যাইবা আপনি যেগুলা কইছেন যে আপনি গত দুই গ্রান্ট পাইছেন তো 2 গ্রান্ট যেলা পাইছেন যেলা আপনি গিয়া অনলাইন গিয়া ঢুকিয়া গভর্নমেন্ট আইডি দিয়া আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেম প্রসেস ওলা করবা and it will be roughly end of this month. That is the target. আর এটা লাগে আপনার Arif bhai, just correct me if I'm wrong, they are going to pay 3 months worth up to 80% of the turnover from 2018-19. That's right. 3 months worth in together. So 3 মাসের পেমেন্ট আপনি একসাথে পাবেন। And again, that is up to the discretion of the government whether that will continue for up to March. Fourth on হবে কিনা 80% হবে কিনা that's depends on the circumstances. But এই 3 মাসেরটা আপনার 80% পাবেন আপনি। That's definitely for sure. Okay, thank you very much. I hope that's answered the question. Let's take another caller inshallah. Assalamu alaikum caller. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি লন্ডন থেকে করছি। জি ওকে ভাইয়া আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হইল কি আমি গত লকডাউনও রেস্টুরেন্টে কাম করছি তে আমার পার্ট টাইম দেখানি হয়েছে। জি এখন আজ প্রায় 3 সপ্তাহ ধরে আর কি আমার ওরা ফুল টাইম দেখানি হইব আর একটু বেশি আওয়ার দেখানি হইব মানে আমার এটা করার লাগে। তখন এটা আমার কোনো সমস্যা হইব না, আমি কোনো বেনিফিটও নাই। ওকে আপনি কাম করছেন নি গত মানে 6 মাস আপনি কামও আসলা নি? আমি কন্টিনিউ গত 1 বছর ধরে সেম জায়গা কামও আছি। ওকে আমার কি এতদিন আমার পার্ট টাইম দেখানি হয়েছে আর লাস্ট 3 উইক ধরে ফুল টাইম দেখানি হয়। ওকে ওকে আপনি মানে কোনো বেনিফিট আর কোনটা পাইলেন আর কোনো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট বা ট্যাক্স ক্রেডিট এটা কোনটা নাই তো? জি না। ওকে 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 থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইয়া প্লিজ। তাহলে কোনো সমস্যা নাই। আপনি কাজ করলে বেশি ঘন্টা যদি আপনি কাজ করেন আপনি বেশি ঘন্টার বেতন পাবেন, পে স্লিপ হবে বেশি ঘন্টার, কিন্তু আপনার যদি কোনো বেনিফিট ক্লেম না থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। That's it. I mean, the brothers, the reason I asked if he was working, if he wasn't working and he was on furlough, then at the moment now, if he has increased his hours, if he's working, then he is working. Like you said, if he's working, then it's no problem. But if there is an average hours that he was working previously, say, for example, 40 hours. He was part-time. He was part-time. Part-timer. Yeah. Now he increased the hours. Increased the hours. So, এটা ফার্লোতে কিছু এফেক্ট হবে না অথবা হি ইজ নট রিসিভিং এনি ট্যাক্স ক্রেডিটস অর বেনিফিটস সো ইটস নট গোনা এফেক্ট এনিথিং এলস সো দ্যাটস ফাইন ফার্লো স্কিম জাস্ট আই ওয়ান্ট টু কিপ রিইটারেটিং আমি আসলে লাস্ট প্রোগ্রামে বলছিলাম যে when we do receive these furlough payments or self-employed grants আপনারা যে সময় এটা পাইবা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট গ্রান্ট আপনারা কেউ যদি ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও থাকেন তারা ইনফর্ম করতে হইবা, তারা জানাইতে হইবা যে আপনি ও অ্যামাউন্ট ওটা পাইছেন, বিকজ আপনারা যে ট্যাক্স ক্রেডিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর যে বেনিফিট যে একটা দেওয়ার এটা বেসড হয় আপনারা টোটাল ইনকামের উপরে। এখন যদি আপনার ইনকাম 0 থাকে দেন তারা আপনারা একটু বাড়াইয়া দিব। আপনি যদি মানে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট গ্রান্ট একটা ফাইন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আপনার ইনকামের সাপ্লিমেন্ট টু ইয়োর ইনকাম। সো আপনারা যদি ইনকাম এই বছর দেখা যায় যে 3 বার গ্রান্ট পাইছেন, গ্রান্টের উপরে একটা সাবস্টান্সিয়াল অ্যামাউন্ট আপনার পাইছেন, তো আপনারা যে সময় ট্যাক্স ক্রেডিট এন্ড অফ দ্য ইয়ারের সময় ক্যালকুলেট করবো তারা যে আপনি ইনকামও একটা পাইছেন প্লাস ট্যাক্স ক্রেডিট পাইছেন, ট্যাক্স ক্রেডিট তারা কিবা আপনারে ফেরত দেওয়া লাগে, তো ওটা লাগে আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবা। আই থিংক ইটস এ ভেরি গুড পয়েন্ট আলম ভাই, গুড পয়েন্ট ইন এ সেন্স যে আমরা অনেকে হয়তো মনে করতেছি যে আমি ট্যাক্স ক্রেডিট ক্লেম করতেছি অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করতেছি, বাট আমার ইনকাম যেটা আমার অ্যাকচুয়াল ইনকাম, মনে করেন আমি আগে 35 ঘন্টা কাজ করতাম, এখন 10 ঘন্টা কাজ করি, সো এই 10 ঘন্টায় যা আমার ইনকাম এইটাই আমার ইনকাম। হয়তো আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে বা ট্যাক্স ক্রেডিটকে আপনি এইটা বলেছেন যে এই 10 ঘন্টায় যা আপনার ইনকাম হয়, কিন্তু আপনার ইনকামের সাথে আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড সাপোর্ট গ্রান্ট যদি আপনি ক্লেম করেন তাহলে এই গ্রান্টটাও কিন্তু আপনার ওই 10 ঘন্টার ইনকামের সাথে আর একটা ইনকাম, যেটা আপনার ট্যাক্স ক্রেডিট বা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটকে বলতে হবে, এবং আপনার
যখন তারা আপনার বেনিফিটটা অ্যাসেস করবে যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আপনি কত পাবেন, এইটা কিন্তু আপনার 10 ঘন্টার যে অ্যাকচুয়াল ইনকাম প্লাস যেটা আপনি সাপোর্ট গ্রান্ট যেটা গভর্নমেন্ট থেকে পেয়েছেন, এই দুইটা অ্যাড করে যা হবে সেইটা কিন্তু হিসাবে আসবে। সুতরাং এখানে যদি আপনার কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট বা ট্যাক্স ক্রেডিট পেমেন্ট বেশি দেওয়া হয়েছে, যেটা আপনার পরে ফেরত দিতে হবে। This is based on both actually employment and self-employment. Jara employment asen furlough claim hoitese if you're receiving 80% and it's not enough for you and you have then asked for tax credit and universal credit, do let them know. Actually furlough claim is slightly easier because the tax credit they will already slip যেটা আসবে you can see from there, they will see it. But যারা self employed আছেন তারা আপনি নিজে যেটা ইনকাম করছেন সেটা প্লাস আপনার গ্রান্ট যেটা পাচ্ছেন এই দুইটা মিলিয়ে যেটা হয় এইটা বলবেন আপনার জানান লাগবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউনিভার্সাল ক্রেডিট। এক্সেলেন্ট। প্লিজ লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, যারা আপনারা ফোনও ওয়েটিং করা একটু ধৈর্য ধরবা, আমরা একটা ব্রেক নিমু, ব্রেকের পরে আপনারা প্রশ্ন দিমু, উত্তর দিমু প্রশ্নর। দ্য নাম্বার টু কল ইজ 02035151 We'll see you shortly after the break, inshallah. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are continuing to talk about the COVID-related finance situations. We have been talking about this for the last 8 months, and we are going to continue to do so. In between that, if you do have any other questions relating to finance, please do call in and do get in touch with us. So, it could be anything related to property, relating to any other finance topics, maybe a taxation question. If you have anything like that, please do get in touch as well. We're not tired. We are here to serve the community, subhanallah. But of course, Alam bhai, that's our first priority. Yes. To help the community. Yes, inshallah. With any financial difficulties, might be through their business, through their work, their personal life. That's right. You know, they are encounter financial difficulties. They are worried. তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া is the main objective of our program. That's right, of course. Yeah? এবং যখন আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল যে উইল সাপোর্ট দ্য বিজনেস ইন টার্মস অফ দেয়ার ট্যাক্সেশন, তাদের ট্যাক্সের যদি কোনো ইস্যু থাকে তারা আমাদের সাথে ক্লিয়ার করতে চায়, ট্যাক্সের ইস্যুতে আমরা আলাপ করব, তাদের ফাইন্যান্স ইস্যুতে, মর্গেজ ইস্যুতে বা এনি আদার ফাইন্যান্স রিলেটেড ইস্যু যদি থাকে এগুলো আমরা আমাদের প্রোগ্রামে নিয়মিত আমরা ডিসকাস করব। ইন দি মিন টাইম যখন কোভিড চলে আসলো অ্যান্ড গভর্নমেন্টের যে স্কিমগুলি দেওয়া হয়েছে, those স্কিম was to support the businesses. Yes. Support the individual, support the self-employed. That's right. Right? Then that is the topics. That becomes our topics too. Automatically, yes. To talk about. Exactly, yes. So until all the vaccine comes and everybody is settled, inshallah. Yes. Yeah. Then until then, we'll carry on providing this support. There is another topic that is at the moment not discussed too much, the Brexit. Yes. Brexit that is happening in the next 30 odd days. 39 days or something. 38 days, I think. So this if anyone is being affected by this, আপনারা যদি কোনো ব্যবসা থাকে with Europe, has that affected you? Has you know any how you preparing yourself? How you preparing the business? Is 38 days is enough for you to sort everything out? Exactly, yes. Because after this time is finished, then anything you want to bring from Europe, anywhere outside UK, from any country from Europe, you have to sort out your levy, import duty, and then VAT on top as well. Yeah, and the VAT on that, on the border. So, are you ready for that? Is your paperwork ready? Is the business ready for it? Is the business ready for that? So please, ladies and gentlemen, do bear in mind. We'll talk about that in future programs. In the future, inshallah. But actually, to plan for it, like you said, Arif, plan for it is very important. So those businesses that are involved, do start preparing yourself. Let's take some more calls. We have lots of calls on the line. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum.
Hello, assalamu alaikum caller. I think the caller has dropped. Let's take the next call. Assalamu alaikum caller. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum assalam. জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি মাহফুজ লন্ডন থেকে করতাম ওকে ভাইয়া জি আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমি তোরা স্ট্যাচুটরি সিক পে সম্বন্ধে জানতাম চাইলাম ওকে হোক আপনার প্রশ্ন হোক ভাইয়া। Can you hear us Hello? ভাইয়া? জি মাথুন টানি জি জি ফোন আমরা শুনলাম আপনি আমি একজনের দুইটা জব আছে একটা পার্মানেন্ট জব only 5 hours a week করই roughly 50 pounds a week income ওকে আর একটা 0 hour contract আছে তান but roughly 200 250 weekly fine তে তান শুনে একটা অপারেশন করা লাগবো 3 months অথবা 6 months কাম করতে পারতা নাই ওকে তে তান্ডে সিক নোট দিব তে তাইন তো permanent employer and 0 hour contract দিওজনে দিবা statutory sick note তে দিওটারে দেওয়া ওকে আছে নি and কোনটা বেশি পয়সা পাইবা হয়তো তাই only যদি তান permanent employee 50 pound a week দিব তে তান্ডে statutory sick pay HMRC দিব নি না দিত নাই ওটা জানতাম সেটা Okay, excellent. Thank you so much, Bhaiya. Thank you very much for your call and your question. It's actually আমি একটা খুঁজছিলাম ফাইলিসি বাইরে থাকি. It's not COVID related. The employee is going for an operation. And so he is working on a full-time job, which is only working 5 hours a week, and then he is also working on a 0-hour contract. Which at the moment he's receiving an average of about £200 a week. Arif bhai, would you like to elaborate on this one? So when he goes on sick pay, his question was whether he should get the sick pay from both employment. Yes, first of all, you need to give the sick note to both employee. যদি এমপ্লয়ারের কোনো রিজন থাকে যে সে কেন পে করতে পারবে না আপনাকে, then he have to fill in a form. তার একটা ফর্ম আছে, এই ফর্মটা সে ফিল আপ করে দেবে, ওই ফর্মের ভিতরে সে লিখে দেবে যে আপনাকে কেন সে সিক পে স্ট্যাটিউটরি সিক পে সে কেন পে করতে পারবে না। আসলে just to elaborate on that as well, যে কয়েকটা রিজনস আছে, লিগ্যাল রিজনস আছে যে এমপ্লয়ার does not have to pay the sick pay. There are some legal criteria where the employer can opt out to pay the sick pay. So ওই ফর্মের ভিতরেই কয়েকটা বক্স আছে। সো তারা যদি ওর কোনো বক্সে টিক দেয়, টিক দিয়ে বলে যে না তারা আপনাকে স্ট্যাটিউটরি সিক পে দেবে না কারণ তাদের রিজনেবল গ্রাউন্ড আছে, তখন আপনি এটা জব সেন্টারের মাধ্যমে আপনি এটা ক্লেম করতে পারবেন। আর না হলে আপনার দুই জায়গা থেকেই তারা স্ট্যাটিউটরি সিক পে আপনাকে দিয়ে যাবে। So essentially that hopefully that's answered your question. It is up to the discretion of the employer to pay. More than likely, more than usual, the statutory sick pay is paid through employment. Only in exceptional employment থেকে payment দেওয়া হবে। Exceptional circumstances. Let's take another call inshallah. Assalamu alaikum caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাইয়া আমি স্কটল্যান্ড থেকে করছি। স্কটল্যান্ড থেকে, মাশাআল্লাহ। স্কটল্যান্ডের অবস্থা কিতা ভাইয়া? মোটামুটি ঠিক আছে। আপনারা লকডাউনের অবস্থা কিতা? হোয়াটস দ্য সিচুয়েশন? লকডাউন আমরা যে সিটিতে আছি আবারডিন এখানে ঠিক আছে এখনো, আর রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে আর কি 6টা থেকে 5টা থেকে 8টা পর্যন্ত, 8টা ইকুয়ে চলে আর কি। ওকে ওয়াও, মোটামুটি চলে। আমি একটা কোয়েশ্চন করতে চাই, আমি একটা নয়া রেস্টুরেন্ট খুললাম আর কি। ওকে, কাজ করাইলিস মোটামুটি, এখন শেষের দিকে একটা জিনিস জানতাম চাইলাম, ওই যে কম্পিউটার লইলে এটা কোনো গ্রান্ট সরকার তাই মিলে নেই। কিতা লইলে ভাইয়া? কম্পিউটার মিলে। ওকে, মনোরকা গভর্নমেন্ট থেকে কোনো গ্রান্ট মিলে নেই। গ্রান্ট মিলে নেই, আর এমনি কোনো গ্রান্ট পাইছি না, কারণ এটা আমি কাম করানি লাগছে অনেক। আর আমার আগে একজন টেনান্ট ছিল, তারে গেছে গিয়ে, এখন আমি আবার নয়া করে কাম করাই আবার খুললাম, আমাকে ডিসেম্বরের 1 তারিখ খুলতাম ইনশাআল্লাহ। ওকে, excellent. Okay, thank you very much bhaiya, thank you very much for your call. আচ্ছা, যদি কোনো ইকুইপমেন্ট হইলা কোনো যে কম্পিউটার সিস্টেম হইলা কোনো গ্রান্ট দিলা মিলবো নি কোনটা? জি, প্রজেক্ট টা কইবা আর কি। Okay, thank you so much. একটু হেল্প হইলো না আর কি। জি, thank you so much for your question bhaiya. আপনারা ভালো থাকবা আর কংগ্রাচুলেশনস আপনারা নয়া সব ওপেন করা।
ইনশাল্লাহ আপনার ব্যবসার বারাকা হইব, and hopefully we once we pass this COVID situation, the business should be flourishing, inshallah. Arif bhai, so I think the if you wanna question was, elaborate. whether he is eligible to get any government grant for computer, and I think the brother's asking out of COVID, not COVID grants. Generally, I think he's asking generally কোনো গ্রান্ট অনলি কিছু ইউরোপিয়ান গ্রান্ট ছিল যেগুলা অ্যাভেলেবল, এগুলা কম্পিউটারের জন্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওইগুলা আপনার যেখানে রিজেনারেশন প্রজেক্ট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিজেনারেশন প্রজেক্ট যে এরিয়ায় কিছু কিছু এরিয়া সিলেক্ট করা হয়েছিল ইউরোপিয়ান, যেগুলা গভর্নমেন্ট ডেভেলপ করার জন্য, যে এইগুলা যদি এই রিজেনারেশন প্রজেক্টের ভিতরে যদি পড়ে, তাহলে সেইখানে কিছু গ্রান্ট কম্পিউটার আপনার এই ইকুইপমেন্টস এগুলো কেনার জন্য কিছু গ্রান্ট ছিল। কিন্তু স্কটল্যান্ডে এই ধরনের স্কিম আছে কিনা, বা আপনি যে এরিয়ায় ওইখানে কোনো রিজেনারেশন প্রজেক্টের আন্ডারে কিনা আমরা জানি না। আর তাছাড়া যেহেতু এখন ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসতেছে, we don't know whether that grant is still available. So that's one. But আপনার সেকেন্ডই হলো যে আপনি যখন বিজনেস শুরু করবেন, আপনার এই ফার্স্ট ইয়ারের যে এক্সপেন্স, এই যে কম্পিউটার বা আপনার অন্যান্য মেশিনারি, মনে করেন আপনার কুকার, ক্যানেপি, এগুলো যখন আপনি সেট করবেন, এই খরচগুলা আপনি ফার্স্ট ইয়ারে আপনার প্রফিটের এগেনস্টে আপনি ক্লেম করতে পারবেন অ্যাজ এ ফার্স্ট আপনার ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স হিসাবে। ওইখানে আপনার প্রফিটের উপরে যে ট্যাক্স দিতেন, সেইখান থেকে আপনার এটা এক্সপেন্স হিসেবে আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারবেন। এই একটা সুবিধা আপনার আছে। So it's not necessarily a grant, but it's an allowance. It's a tax benefit. It's a tax benefit. It's an allowance against your profits. ট্যাক্স বেনিফিট যেটা, এটা আপনি ডেফিনেটলি পাবেন, কিন্তু গ্রান্টের ব্যাপারটা ইজ ডিপেন্ডস অন আপনার ওই এলাকার কোনো আপনার আছে কিনা। There are I don't want to go into this too much, but there are other not necessarily grants, but again allowances for research and development. But in this type of business, that will not fall. You won't fall under into research this. and development. You won't fall into this. Yeah. But এটা more of আপনার first year allowance. Capital allowance. Thank you so much, Bhaiya. Thank you for your call. Let's take some more calls, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি লন্ডন থেকে ফোন করছি। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন হলো, এই যে ওই নম্বরে যে লকডাউন হয়েছে, এগুলা ছোট ছোট বিজনেস কোনো ধরনের গ্রান্ট বা কোনো ধরনের পার্সোনাল লোনের কোনো সুবিধা আছে? আগের লকডাউনে গ্রান্টও পাইছি, 5 লাখ লোনও পাইছি, এরকম কিছু পাওয়ার সুবিধা আছে? জি। আপনি সেলফ এমপ্লয়েড নি ভাইয়া? না আপনি জি না, আপনি বিজনেস ওনার, মানে আপনার একটা শপ আছে নাকি? ওকে, তো আপনি যেটা কইরা আপনি গ্রান্ট পাইছেন নাকি? তা গ্রান্ট পাইছেন, আগে পাইছেন, আর বাউন্স ব্যাক লোন অ্যাপ্লাই করছেন। আপনার এমপ্লয়ি যখন আসেন, আপনি ফেরলো করছেন নি এমপ্লয়ি রে? জি জি আছেন। ওকে ওকে। আপনার কি রেস্টুরেন্ট না টেক ওয়ে? বেসিক্যালি আমার এটা টেক ওয়ে, বাট আমার কোনো এক কারণে আমি কাজে লাগিয়ে গেছিলাম যে লকডাউনের দিকে, আর কাজে লাগিয়ে আমি এই যে গত মাসে আমি আর ফুল কাম পাচ্ছি না, তখন আমি ফার্লো ক্লেম করছি। ওইটা মিলে বাকি খান আমি জানি না যে কোনো ধরনের সাহায্য পাইনি এখানে। কিন্তু আমি ক্লোজ, আমি মনে হয় ডিসেম্বরের এন্ডে দিয়ে খোলার সুযোগ আছে, এর আগে সুযোগ নাই। তো আমি এর মাঝে আসতে গেছি, আমি কোনো রকম সাহায্য চাই। আচ্ছা, আপনার বিজনেস যদি বন্ধ থাকে, কোভিডের কারণে যদি আপনি এফেক্টেড হন, তাহলে প্রথম যেভাবে একটা গ্রান্ট দেওয়া হয়েছিল আপনার, সেই গ্রান্ট এখনও চালু আছে। এই লকডাউনের সময়ও আবার সেই গ্রান্ট চালু আছে। এবং এখানে যদি আপনার বিজনেস রেটেবল ভ্যালু যদি 15,000-এর নিচে হয়, তাহলে আপনি 1,334 পাউন্ড করে পার মান্থ আপনি পাবেন। আর যদি
এর বেশি হয় 15,000 থেকে যদি 50,000-এর ভিতরে হয় তাহলে আপনি 2,000 পাউন্ড করে পার মান্থ পাবেন। এটা 3 মাসেরটা একসাথে দেওয়া হবে। আপনার 6,000 পাউন্ড, অনেকেই এখন চিঠি পাচ্ছে, তাদেরকে 6,000 পাউন্ড দেওয়ার জন্য অনেকের কাছে চিঠি আসতেছে। সরি, এগুলার আপনারা একটা প্রশ্ন করি, এগুলা কি কাউন্সিলরের কাছে আবার আগলা খান? জি জি, এটা কাউন্সিল থেকে দেওয়া হবে এই গ্রান্টটা। জি, তো তাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে? কাউন্সিলই আপনাকে পাঠাবে, চিঠি পাঠাবে। আপনি যদি এলিজিবল হন এই গ্রান্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য, তাহলে কাউন্সিলই আপনাকে চিঠি পাঠাবে, আপনার সাথে তারা যোগাযোগ করবে। আপনি আগের যে গ্রান্ট জেলা পাইছেন ভাইয়া ও সমান সেম ওয়েতে আবার পাবেন আপনি গ্রান্ট। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আসলে there are situations where people have closed in the middle now for a few weeks, maybe a month, and like the brother said, he's potentially looking to open again in December. Yeah. So for the time you are closed, I have one of my clients, she's sent a letter today, the copy of the letters today, but she runs a takeaway business. But my understanding was that if that was not restaurant, if that is not a restaurant, যে তাহলে হয়তো গভর্নমেন্ট গ্রান্ট দেবে না, কারণ শুধু রেস্টুরেন্ট কি বলা হয়েছে কম্পালসারি আপনার শাটডাউন করার জন্য, তাই না? টেকওয়ে তো শাটডাউন, কম্পালসারি শাটডাউন বলে নাই। কিন্তু কাউন্সিল সেন্ড লেটার to them as well to apply. They said they will consider if they can get the grant. So if your situation is like that, the council has sent you a letter to apply for the grant, then please apply. Of course. Please at least apply for that, and they will assess it, whether you will be eligible to get it or not. Excellent. Thank you so much, Bhaiya. Thank you for your call. And viewers, after Zara Dekhra, if you are in the same situation, please do try to apply with your local council. Let's take some more calls, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? ভাই সাহেব, আমি ম্যানচেস্টার থেকে করছি। ম্যানচেস্টার থেকে, মাশাআল্লাহ। ম্যানচেস্টার থেকে আপনার ম্যানচেস্টারের অবস্থা কিতা ভাইয়া? আসি ভাই, তো মোটামুটি ভালো। ওকে, এক্সেলেন্ট। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমি স্টুডিও মাত্র আমি। জি, আপনি লাইভ মাত্রা, আমরা দুইজনের লগে আপনার প্রশ্ন হোক। আমরা দুইজনকে সালাম আমার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটা জিনিস বুঝতাম আসলাম যে আমি ও বছরের মার্চ 14 তারিখ সব খুলছিলাম একটা কাপ। জি। আমি ও বছর গত মার্চ 14 তারিখ একটা শপ খুলছি কাপড়। জি, আপনার টিভির ভলিউম একটু কমাই লিবা ভাইয়া, এন্ড টক টু আস ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখন আমি তো নয়া অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, তা আমারে কর যে তুমি নয়া দোকান, তুমি তো গ্রান্ট পাইতাই নাই। ওকে, আপনার কোম্পানি আছে নি, লিমিটেড কোম্পানি আছে নি? জি না, আমি নিজে সেলফ এমপ্লয়েড করিয়া করছেন। জি। ওকে। তো এখন তারা আমারে কইলা যে আমি কাউন্সিল অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, তারা কইলা যে তুমি পাইতাই নাই, তুমি নয়া বিজনেস করছো। ওকে, বুঝছেন? এখন আমি গত গ্রান্টও পাইছি না। এখন যে লকডাউন আমি পাইবনি, অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসার কাছে বুঝতাম চাই দেওয়া। জি, এখন আপনার পাওয়ার চান্স আছে, যেহেতু তখন আপনি মাত্র 14th of মার্চে খুলছেন, আর লকডাউনটাও আপনার শুরু হয়েছে আপনার সব খোলার জাস্ট পরেই, যেহেতু আপনার আগে বিজনেস ছিল না, এই জন্য হয়তো করে নাই। কিন্তু এখন যে গ্রান্ট আবার চালু হয়েছে, আপনি এখন অ্যাপ্লাই করেন। এখন তো আমি তো একটা ভ্যালুয়েশন থেকে একটা রেট পাইছিলাম, বিজনেস রেট। জি, আপনার কত কাউন্সিল থেকে কোন সিটি পাইছি না। এখন অ্যাপ্লিকেশন কিলা করব, একটা লম্বা লাগে তো অ্যাপ্লিকেশন করতে হইলে। জি, ভ্যালুয়েশনের রিপোর্ট দিয়ে আপনি কাউন্সিলর লগে যোগাযোগ করবা যে আমার ভ্যালুয়েশন অফিসে তারা মেজার করছে অথবা তারা যে রিপোর্ট দিছে ওটা দিয়ে আপনি কাউন্সিলর লগে অ্যাপ্লাই করিয়া তারার লগে আপনি বিজনেস রেটসের লগে জড়িত হইবা। এটা আপনার খরচ নি, বিজনেস রেট কি আপনার বিজনেস রেটস এটা ওপেন না হলেও, রেফারেন্স না হলেও আপনার যদি ভ্যালুয়েশন হয় তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। অথবা আপনার যে টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট যেটা আছে, জি, আপনি লিজের যে এগ্রিমেন্ট করেছেন,
জি এই লিজের এগ্রিমেন্টের কপি আপনি পাঠিয়ে দিলেও হবে। আচ্ছা আচ্ছা, খালি ও লিজর কপি। জি যে আগের কিস্তি আমার অ্যাপ্লিকেশন করা আছে, পয়লা কিস্তি করছিলাম, তো এই সময় কইছে নয় আয় লাগি দেন না। এখন হয়তো আপনি দেবে, যেহেতু আপনি মার্চ থেকে বিজনেস করে আসছেন, এখন আবার লকডাউন আসছে, তো এখন আপনি এলিজিবল হতে পারেন। যে এখন একটা লম্বা লাগে অ্যাপ্লিকেশন করতে হইলে, এখন কাউন্সিলে তো কোনো লেটার দিল না আমারে। জি, লেটার না দিলে আপনি কাউন্সিলকে একটা আপনি আপনি চিঠি লিখতে পারেন, ওই আপনার লিজের কপি সাথে দিয়ে আপনি চিঠি দিতে পারেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। এখন একটা সুন্দর একটা ভাষণ দিয়েছেন, ধন্যবাদ আপনারা, এত সুন্দর প্রোগ্রাম লাগি। জি, আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের ফোন করার জন্য। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আসসালামু Thank you, আলাইকুম। Bhaiya. Thank you very much for your call. I think a lot of people are in this particular point. Actually, আমরা অনেক call আইছে ভাইয়া যে ফোন করছেন, which is what I started off with. There's a lot of business owners, self-employed and new directors, new business directors. They have started, and the government has roughly estimated about 3 million people are in this particular boat. যে কোভিডের পরে একটু পরে মার্চের একটু পরে these people started new businesses. Maybe they had plans in the beginning of the year to start the business, and by coincidence it's fallen after the COVID situation started. So for those people, they are struggling to get any sort of grants. So this particular grant that we just talked about now, this should be available to them. And going forward, I think there'll be something. If this is longer lasting, if this lasts until maybe middle of next year, then there will be something new coming, inshallah, for those that are struggling in between, that have started in between the COVID situation. Let's continue, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, লন্ডন থেকে ফোন করছি। আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা খবর কিতা? আপনি লন্ডন কোন থেকে ফোন করা ভাইয়া? টাওয়ার আমলেট। টাওয়ার আমলেট। সো আপনার খান্দা তো আছেন। জি, হোক আপনার প্রশ্ন। দুইজনের মাঝে একজনের নাম্বারটা চাইছিলাম, গত 2 সপ্তাহ আগে চাইছিলাম, পাইলাম না। ওকে, আপনি লাইনও খারাপ থাকবা, আর আমরা কল সেন্টার তারা আপনারে আমরা দুইজনের নম্বর দিবানে, আপনি ফিল ফ্রি টু কল এনি ওয়ান অফ আস, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আপনি লাইন কাটার আগে আপনার নাম্বারটা নিয়ে নেবেন আমাদের কল সেন্টার থেকে। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনার লাইভও আছেন, আপনার কোনো প্রশ্ন আসেনি? প্রশ্ন একটু লম্বা প্রশ্ন, এটাই নিয়ে হইতো না। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি লাইনও থাকবা, আর তারা আপনারে আমরা দুইজন নম্বর দিবানে, আপনার কল দিবানে। জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। জাযাকাল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর কল। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Let's take another call. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি লন্ডন থেকে। আমি আগে একবার ফোন করেছিলাম। জি, আর একটা প্রশ্ন আমার বাকি হয়েছিল। আমার এক ফ্রেন্ড, ওকে, তো তার কাম করে একটা ওয়ার কোম্পানি, একটা 2 বছর ধরে। জি, তখন ও জানুয়ারির দেশে যাইতো, দেশে গেছে না অনেক দিন। তার যে কাম করে কামত হলিডে পাইব 2 সপ্তাহ, তার 4 সপ্তাহ দেশে যে থাকবো। তার কি আপনার নো পাবলিক ফান্ড কি রিসেন্টলি হয়েছে, পাইছে পাইছে বেশি দিন হয়েছে না। তখন আপনার তার কোনো প্রবলেম হইব না দেশে গিয়া যদি কি আপনার 1 সপ্তাহ যদি থাকে, আর তার কি তার দেন রেসিডেন্স কার্ডও তার নো পাবলিক ফান্ড লেখা আছে, কাউন্সিলর করে থাকে তার ওয়াইফের লগে, তার দেশ থেকে আইয়ালে আমার বেশি কোনো প্রবলেম হইব না। আপনারা একটু উত্তর দিলে উপকৃত হইব। ওকে, আপনার যেখানে কাম করা তাই আপনার ফ্রেন্ড যে তাই 4 সপ্তাহ তাই পাইবানি হলিডে, না 2 সপ্তাহ হলিডে পাইবা? 2 সপ্তাহ পাইব, আর বাকি 2 সপ্তাহ কিতা করবা তাই? বাকি 5 সপ্তাহ কি স্যার কি থাকতো গিয়া দেশ। ওকে, আর 2 সপ্তাহ এক্সট্রা। ওকে, okay, thank you bhaiya, thank you very much for your call. Inshallah apni dekhte thakba, inshallah we'll answer the call. Arif bhai, so if I can just start with it and you please continue.
I think a little bit of it is a legal question যে তানোর যে ভিসার উপরে কোনো এফেক্ট হবে নি that I cannot answer. I don't think we can answer that question. That's up to the legal side of things. From the point of view as the employer, এখন যদি আমি আপনারে বলি যে as an employee you have 2 weeks of holiday. If you want to take another 2 weeks, two situations are here. If the employer disagrees, then essentially you have to come back to work. Otherwise, it's going to affect your work. After khazor effect hoibo je apne kiban apne na faita paron aya khaz. Second thing is the employer may give you further 2 weeks. It will be unpaid leave. একটা এই 2 হপ্তার লাগে আপনি যে থাকবা আপনি বেতন পাইতা না আপনি কোনো হলিডে পে পাইতা না that's one of the things. On top of that, now we have that when he comes back then he'll have to potentially quarantine as well. So aro 2 hafta maybe he will have to quarantine. So this will be another situation that potentially he'll be off for 6 weeks. That legally he won't be able to come back into work. He will have to quarantine for I think it's now 10 days. So Arif bhai, correct me if I'm wrong or if you'd like to elaborate. I think you already answered the question. আপনার কোশ্চেন হলো যে আপনার এমপ্লয়ার অ্যাপ্রুভড হলিডে অর নন অ্যাপ্রুভ যদি এমপ্লয়ার আরও 2 সপ্তাহ আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে 2 সপ্তাহের পেমেন্ট দেবে যেহেতু 2 সপ্তাহ হলিডে পাওনা আছে আর 2 সপ্তাহ যদি সে অ্যাপ্রুভ করে যে ঠিক আছে আমি হলিডে অ্যাপ্রুভ করলাম কিন্তু আমি বেতন দেব না দ্যাটস ফাইন ইউ ক্যান গো বাট সে যদি অ্যাপ্রুভ না করে আর আপনি যদি চলে যান তাহলে ফিরে এসে আপনি কাজ পাবেন কিনা দ্যাটস ওয়ান পয়েন্ট আর সেকেন্ড যেটা যে আপনার দ্যাট ইজ রিলেভেন্ট টু ইউর ইমিগ্রেশন ইস্যু যে আপনি দেশের বাইরে 4 সপ্তাহ থাকতে পারবেন কিনা আপনি যদি পাবলিক ফান্ড ক্লেম না করেন তাহলে সেখান থেকে কোনো প্রবলেম নাই বাট ইমিগ্রেশনে কোনো প্রবলেম হবে কিনা এটা ইমিগ্রেশন সলিসিটার যারা তারা অ্যাডভাইস করতে পারবে আমরা এটা অ্যাডভাইস করতে পারবো না এক্সেলেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আই হোপ দ্যাটস আনসার দ্য কোয়েশ্চেন আসলে আপনারা যারা লাইনও এখনো খাড়া আছেন আমরা অনেক দুঃখিত আছি আমরা সময় শেষ হয়ে গেছে প্লিজ ডু গেট ইন টাচ উইথ আস অ্যাগেন নেক্সট উইক উইল বি ব্যাক মানডে 8:30 p.m. Every Monday we are here 8:30 p.m. আপনারা যারা লাইনও আছেন অনেক দুঃখিত আছি we do get a lot of calls subhanallah thank you so much for tuning in today and inshallah we'll see you next week assalamu alaikum